ओंकार एक परमात्मा एक है, परमेश्वर एक है, अकाल पुरख एक है। केड़ा परमात्मा एक है? वो परमात्मा जिस कोलों सिरजना हो रही है, जिस कोलों पालना हो रही है ते जिस कोलों नाश हो रहा, वो परमात्मा एक है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दी इस वीडियो दी विचार अमृत विचार, गुरमत विचार, गुरबाणी विचार इहदे विच उस मनुखा बारे जो नचण अते टप्पण नूं ही अपना जीवन बना बैठे ने। जो मनुख मेलियां ते जांदे ने, फोन ते जां होर जिहड़े साधन ने सोशल मीडिया दे, उन्हां ते नचण टप्पण दा ही आनंद माणदे पए ने ते उन्हां ने उस नूं ही जीवन बना लिया है। उस बारे श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी पातशाह दी बाणी की कहंदी है, आओ श्रवण करदे हां। महाराज कहंदे ने, नच नच हसै चलै सो रोए। जो नचदियां हसदे ने जां नाच देखदियां हसदे ने, आखिर रोंदे होए जांदे ने। जो सोशल मीडिया ते जो फिल्मां देख के, जो गाणियां दे उत्ते नाच देखदे हसदे ने, हासन नूं ही अपने जीवन विच अपनाउंदे ने, ओह रोंदे होए जांदे ने। भाव जिन्हां दी जिंदगी दा मनोरंजन ਇਹ नाच गाना बन गया, संसार तो रुखसत होण लग्या रोंदे होए जांदे ने। उन्हां नूं पता चलदा है बंदगी नहीं, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ दुख सी, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ चिंता सी, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ पशु ਦਾ जीवन सी। ਇਹ परमात्मा ਦਾ ਗਿਆਨ नहीं, ਇਹ परम शांति नहीं। साहिब कहंदे ने, उड ना जाए सिद्ध ना होए। इन्हां दी सुरत कोई उच्ची नहीं हो जाती, ਇਹ कोई सिद्ध नहीं बन जाते। इस तरह के नाच देखण वाले ते रास मंडलियां दे आले दुआले घूमण वाले, इन्हां दी कोई सुरत उच्ची नहीं हो जाती ते ना ही ये कोई सिद्ध बन जाते ने। इन्हां दा नचना कुदना रास मंडलियां जाना, ये इन्हां दा जीवन बन जाता है। इन्हां नूं समझ नहीं आउंदी कि परमात्मा ने इत्थे बंदगी करन वास्ते भेजिया है ते मनुख नूं खुश रहण वास्ते भेजिया है। ते मनुख दी पहचान उसदे नचण टप्पण करके नहीं है। मनुख की पहचान उसदे विचारां तो है, मनुख की पहचान उसदे व्यवहार तो है। ते मनुख दे लई परमात्मा दा हुक्म कि परमात्मा ने जदों मनुख की सृष्टि साजी, परमात्मा ने मनुख इस सृष्टि दे विच दो विरोधी धारणा चलाइयां, सुख दुख, तन मन, दिन रात, मौत ते जीवन। ये दोनों हमेशा चलते पे ने। ते इसे धारणा दे विचों तन ते मन, परमात्मा ने मनुख दा तन बनाया, परमात्मा ने मनुख दा मन बनाया। परमात्मा ने मनुख दा तन बनाया ते परमात्मा ने मनुख दे तन दी लोड़ वास्ते भोजन बनाया, पानी बनाया, होर पदार्थ बनाए ते इस दुनिया दे सारे पदार्थ परमात्मा ने बनाए। ते मन वास्ते परमात्मा ने जप जरूरी कीता। क्यों? क्योंकि मन अंधा है। मन अंधा नाउ सजान। एक अंधे मनुख की अगवाई शब्द ही कर सकते हैं। इस करके मन की अगवाई गुरबाणी ही कर सकती है, शब्द कीर्तन ही कर सकता है। मन की अगवाई नचना गाना नहीं कर सकता। नचन गान मन की अगवाई दिखावा नहीं कर सकता। मन की अगवाई अगर जप नहीं है तो कोई मनुख अगर जप नहीं करता तो उत्थे है कि उत्थे फिर बेकार है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह हंकार, दिखावा, प्रदर्शनियां, घूरन की वृत्ति, ये सारा कुछ है। क्यों? क्योंकि जो पानी नूं आपां डोल दईए, पानी ढलान की तरफ अपने आप जाता है, पर जे पानी नूं किते उच्ची मंजिल ते ले जाना होवे तां उसलई मशक्कत करनी पैंदी है, मेहनत करनी पैंदी है। मन पानी की तरह है, ढलान वालों अपने आप जाता है। ढलान ते की है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज की है? नशे ड्रग्स। ते इस तो बाद जीवन एक पशु की तरीके नाल बीतदा है, जीवन नीच हो जाता है ते वो मनुख बहुत दुख भोगदा है, नरक भोगदा है अपने जीवन दे विच। जिहड़ा मनुख इनू समझ आ जाती है, वह मनुख फिर गुरबाणी पढ़दा है। गुरबाणी पढ़ना होर गल है, गुरबाणी जप करना एक होर गल है। गुरबाणी पढ़ना तुहानू अर्थबोध का पता लग सकता, तुहाडे ज्ञान आ सकता है। गुरबाणी पढ़ना भी जरूरी है, पर जपण दे नाल मनुख गुरबाणी का रूप हो जाता है। मनुख दे विचों महानता का जन्म होंदा है, मनुख दे विचों गुणां दा जन्म होंदा है। जदों मनुख जप करदा है एंड ऑलमोस्ट एवरी डे जप करदा है, ऐसा मनुख बहुत महान हो जाता है। ऐसे मनुख च फिर
ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੀਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੀਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੈ? ਜਪ। ਜਪ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਪ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਿੰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਪ ਕਰਨਾ ਹੈ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ। ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਪ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਚਰਣ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਬੋਲਣ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੂਝ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 2 ਧੀਰਜ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ। ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਵਧੀਕੀ ਸਹਾਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੰਦਾ ਬੋਲੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਇਹ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਕਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜੀਂਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਜੀਂਦੇ ਪਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 3 ਮੱਤ ਤੇ ਗਿਆਨ, ਸਮਝ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭੀੜ ਨਾਲ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਭੀੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਮੱਤ ਤੇ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 4 ਭਉ ਘਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਘਾਲ ਕਾਲੇ ਤੇ ਖਲਕਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੀਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ। ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਝੱਖ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਝੱਖਣਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਝੱਖ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੀ ਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਬਣਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਫਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਫਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਬੀਜ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਲ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਬੀਜ ਦਈਏ, ਫਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਈਏ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਫਲ ਹੈ, ਕਰਮ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ। ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਮਲੀਨ ਰੱਖੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਮੈਲੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਰੀਰਿਕ ਕਰਮ, ਵਾਚਕ ਕਰਮ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਮ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਆ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਭੋਗਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ। ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਪ ਦੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ,
ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ, ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਜਵਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ, ਕੰਨ ਸੁਣਨ, ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨ। ਧਿਆਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਓਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਓਨਾ ਹੀ ਫੜੇ ਫੁੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।